আজকের উপাসনা শুরু হচ্ছে ঋগ্বেদীয়ম অগ্নিসূক্তম। হরিঃ ওম অগ্নিमीळे পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেব মৃত্বিজম होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत स देवा एहवा अक्षते अग्निना रयिमा अश्नवत् पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमाध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमाङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषा आवस्तर्धिया वयं नमो भरान्त एमसि राजान्तमध्वराणाम् गोपामृतस्य यदि वर्धमानं स्वेदमे स नः पितेव सूनवेग्ने सोपायनो भव स च स्वानस्वस्तये हरिः ओम्। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা ষষ্ঠ অধ্যায় ৩৩ নম্বর শ্লোক থেকে। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगो
दुष्प्राप इति मे मतिः। वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति। अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः। त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः। शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्। एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम्। तत्र तं बुद्धिसंयोगम् लभते पौर्वदेहिकम्। यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः। अनेकजन्मसंसिद्धः ततो याति परां गतिम्। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः। कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मदः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। আজকের মনন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পঞ্চম অধ্যায় ২৯ নম্বর শ্লোক। শ্লোকটি পাঠ করছি। ভোক্তারং
यज्ञतपसाम् सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां শান্তিমৃচ্ছতি। শ্লোকটির অর্থ: আমার ভক্ত আমাকে সমস্ত যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা, সর্বলোকের মহেশ্বর এবং সকল প্রাণীর সুহৃদ অর্থাৎ স্বার্থরহিত, দয়ালু ও প্রেমিক এইরূপ তত্ত্বত জেনে শান্তি লাভ করেন। আমরা পঞ্চম অধ্যায়ের অন্তিম শ্লোক আজকে পড়লাম। যেহেতু অন্তিম শ্লোক, সেই জন্য আমরা প্রথম থেকে এর প্রসঙ্গটা দেখে নেব। এই অধ্যায়ে পুরোপুরি কি আলোচনা করা হলো। প্রথমে অর্জুন প্রশ্ন করেছিল যে সন্ন্যাস যোগ এবং কর্মযোগ এই দুটোর মধ্যে কোনটা শ্রেষ্ঠ, কোনটা ভালো অর্জুনের পক্ষে, সেটা ভগবান যেন তাকে নির্দেশ করেন, নিশ্চিতভাবে বলেন। ভগবান তারপর সন্ন্যাস এবং কর্মযোগের মধ্যে দুটোই মোক্ষদায়ক এটি বলেছেন, কিন্তু অর্জুনের পক্ষে কর্মযোগই শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাস অপেক্ষা, এটি বিশেষভাবে বলেছেন। তারপর সন্ন্যাস এবং কর্মযোগ দুটোর মাধ্যমে যে মোক্ষ লাভ করা যায় সেই প্রসঙ্গে প্রচুর শ্লোক বলা হয়েছে। এবং এই প্রসঙ্গে সাংখ্যযোগী অর্থাৎ যিনি সন্ন্যাস যোগী, যিনি বিচারের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হন, মোক্ষ লাভ করার চেষ্টা করেন, তিনি সাংখ্যযোগী বা সন্ন্যাস যোগী। আর কর্মযোগী, যিনি নিষ্কামভাবে কর্ম করে ঈশ্বর অর্পণ বুদ্ধিতে কর্ম করে কর্মফল ঈশ্বরে অর্পণ করেন, তিনি দুজনেই যে মোক্ষ লাভ করেন। এবং তাদের মধ্যে কর্মফলে যেহেতু তাদের উদ্দেশ্য, তাদের যে লক্ষ্য মোক্ষ লাভ, দুটোতে কোনো ভেদ নেই। সেই জন্য উপায়ে ভেদ আছে কিন্তু উপায়ে ভেদ নেই, অর্থাৎ লক্ষ্য বস্তুতে কোনো ভেদ নেই, দুজনেই মোক্ষ লাভ করেন। সেই জন্য দুটোকে আলাদা বলে বোঝা উচিত নয়, যেহেতু দুটোর লক্ষ্য, দুটোর প্রাপ্তি একই। তারপর কর্মযোগী এবং জ্ঞানযোগী, প্রথমে কর্মযোগী নিয়ে বলেছেন। কর্মযোগী কিভাবে কাজ করবেন, তিনি কর্ম করবেন এবং কর্মফলের দ্বারা লিপ্ত হবেন না, কিভাবে কর্ম করলে কর্মফলের দ্বারা লিপ্ত হবেন না, সেই প্রসঙ্গে অনেক শ্লোক বলা আছে। ওখানে বলা আছে যে পদ্মপত্রমিবাম হসা, অর্থাৎ উনি কর্ম করবেন কিন্তু নিষ্কামভাবে কর্ম করতে হবে, কোনো কর্তৃত্ব রহিত ভাবে কর্ম করতে হবে, যাতে কর্মফল তার গায়ে লিপ্ত না হয়। যেমন পদ্মপত্রে পদ্মের পাতায় জল দিলেও পদ্মের পাতায় জল লাগে না, সেই রকমই সমস্ত কর্ম করে কর্মযোগী ব্রহ্মে সেই কর্মের ফল অর্পণ করবেন এবং সমস্ত আসক্তি রহিত হয়ে কর্ম করবেন, তাহলে তিনি কর্মফলের দ্বারা লিপ্ত হবেন না। তারপর কর্মযোগী বা জ্ঞানযোগী দুটোই ওনার দুজনেই তো মোক্ষ লাভ করেন। সেই মোক্ষ যখন কেউ লাভ করেন, তখন তার কি বৈশিষ্ট্য থাকে, বা যখন মোক্ষ হয় তখন তিনি
কেমন অবস্থা লাভ করেন সেই প্রসঙ্গে অনেকগুলি শ্লোক বলা হয়েছে। সেখানে বলছেন যে অজ্ঞান জ্ঞানের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে নাশ হয় এবং আদিত্যের মতো তাদের জ্ঞান প্রকাশিত হয়। জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান নাশ হলে তবেই আত্মজ্ঞান প্রকাশিত হয়, এবং এই আত্মজ্ঞান আসলে মোক্ষ। আর এই যদি মোক্ষ লাভ হয়ে যায়, তাহলে সেই আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি সমত্ব দৃষ্টি লাভ করেন। তিনি ব্রাহ্মণ এবং চণ্ডালের মধ্যে বা পশু পাখির মধ্যে কোনো ভেদ করেন না, কারণ তিনি জানেন সকলের মধ্যেই সেই একই আত্মা বিরাজমান। তিনি এই জীবনেই, এই দেহেই মুক্তি লাভ করেন এবং সমত্ব দৃষ্টি লাভ করেন, এবং সমস্ত কর্মফল থেকে মুক্ত হয়ে যান। জ্ঞান হওয়া মানে সমস্ত কর্মফল থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়া। যদিও শাস্ত্রে এরকম বলা আছে, অন্যত্রও আছে, যে যদি জ্ঞান আমার হয়ে যায়, আমি মুক্ত হয়ে যাই, তথাপি যদি আমি জীবিত থাকি, তাহলে সেটাকে জীবন মুক্ত বলা হয়। সমস্ত কর্ম যদিও নাশ হয়ে যায় সেই সময়, কিন্তু প্রারব্ধ কর্মের ফল বলে একটি আছে, যেই কর্মের ফলে আমার এই শরীর আরম্ভ হয়েছে, শরীর সৃষ্টি হয়েছে, সেই প্রারব্ধ কর্ম তখনও অবশিষ্ট থাকে। সেই কর্মের ফল ভোগ করলে তবে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি হয়। আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি সমত্ব দৃষ্টি লাভ করেন এবং তিনি স্থির বুদ্ধি হন। তিনি কোনো কিছু লাভ করলে, কোনো কিছু পেলে হঠাৎ করে উৎফুল্ল হয়ে যান না, বা কোনো কিছু যদি না পান তাহলে তিনি দুঃখে আহ বিষাদগ্রস্ত হয়ে থাকেন, এরকম নয়। তিনি স্থির বুদ্ধি, অর্থাৎ তিনি সুখ এবং দুঃখে অনুদ্বিগ্ন মনা হয়ে থাকেন, তিনি উদ্বিগ্ন হন না। তারপর বিভিন্ন অনেকগুলো শ্লোকে বলা হয়েছে যে কাম এবং ক্রোধ, এইগুলোকে আমাদের জয়লাভ করতে হবে। এগুলোর মাধ্যমে আমরা বলেছিলাম যে আসলে আমাদের যে ষট রিপু আছে, সেই ষট রিপুকে জয়ের কথা বলা হয়েছে। আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি এই ষট রিপুকে জয়লাভ করেন, বা যারা আত্মজ্ঞান লাভের চেষ্টা করেন তাদেরকেও এই রিপু জয় করতে হয়। মনকে জয় করতে হয়, ইন্দ্রিয়কে জয় করতে হয়। সমস্ত আধ্যাত্মিক মার্গেই, যে কোনো আধ্যাত্মিক মার্গে আপনি জানেন, সে কর্মযোগ হতে পারে, জ্ঞানযোগ হতে পারে, ভক্তিযোগ হতে পারে, সমস্ত আধ্যাত্মিক মার্গেই ইন্দ্রিয় সংযম, মনঃসংযম, এগুলো আবশ্যিক। এগুলো করতেই হবে, এগুলো সাধন পথ। সুতরাং এখানেও সেরকম বলা হচ্ছে যে ষটরিপুকে জয় করতে হবে, ইন্দ্রিয়কে নিজের বশে আনতে হবে, সংযত করতে হবে। আহ তারপর বুদ্ধিকে স্থির করতে হবে। এইভাবে যদি আমরা আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হই, তাহলে আমরা এই জীবনেই মুক্তি লাভ করতে পারবো। সেই প্রসঙ্গেই আজকের যে শ্লোকটি, ভোক্তারং যজ্ঞ তপসাম সর্বলোক মহেশ্বরম সুহৃদম সর্বভূতানাম জ্ঞাত্বা মাম শান্তি মৃচ্ছতি। আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি, যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করতে চলেছেন, তিনি মোক্ষপরায়ণ হবেন এবং তার মধ্যে থেকে সমস্ত জিনিস চলে যাবে, ভয়, ক্রোধ, ইচ্ছা সব চলে যাবে। তিনি ভগবানকে কিভাবে দেখবেন সেই প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে ভোক্তারম যজ্ঞ তপসাম, যজ্ঞ, তপস্যা প্রভৃতির ভোক্তা। ভোক্তা মানে যিনি ভোগ করেন, ভগবানই সমস্ত জিনিস ভোগ করছেন, যজ্ঞ, তপস্যা সবকিছুর ফল ভোগ করছেন। এইভাবে যেই ভক্ত ভগবানকে জানবে, যেই ব্যক্তি, যেই সাধক ভগবানকে জানবে, আর কিভাবে জানবেন, সর্বলোক মহেশ্বরম, সমস্ত লোকের ঈশ্বর। অর্থাৎ এই সমস্ত লোক, মর্ত্যলোক, স্বর্গলোক প্রভৃতি যে সমস্ত লোক আছে, পিতৃলোক, সমস্ত লোকের ঈশ্বর বলে যাকে, তাকে যদি জানতে পারা যায় ভগবানকে। আর কি, সুহৃদম সর্বভূতানাম, তিনি সমস্ত প্রাণীদের সুহৃদ, সমস্ত প্রাণীদের সুহৃদ। সুহৃদ মানে যিনি আহ এখানে বলা হচ্ছে স্বার্থরহিত, দয়ালু ও প্রেমিক বলা হয়েছে। সুহৃদ মানে সাধারণত বন্ধু আমরা বলা হয়।
যারা আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী, আর সকল প্রাণীর সুহৃদ মানে সকল প্রাণীর যিনি মঙ্গল চিন্তা করেন, এইরকম বলে ভগবানকে যিনি জানবেন, তত্ত্বত জানবেন, অর্থাৎ ভগবান সমস্ত প্রাণীর মঙ্গল চান, সমস্ত প্রাণীর মধ্যে আছেন, সমস্ত প্রাণীকে শাসন করছেন, সমস্ত লোককে শাসন করছেন, এবং সমস্ত কর্মের ফল ভোগ করছেন, যজ্ঞ তপস্যা প্রভৃতির ফল ভোগ করছেন। এইভাবে যদি ভগবানকে কেউ তত্ত্বত জানেন, তাহলে তিনি চিরশান্তি লাভ করেন। চিরশান্তি মানে এই সংসার থেকে মুক্তি লাভ করেন। অন্যত্র আছে বাসুদেব সর্বমিতি সমাহাত্মা সুদুর্লভঃ, গীতাতে আছে বাসুদেব অর্থাৎ কৃষ্ণই সমস্ত কিছু হয়েছেন। এইভাবে যিনি ভগবানকে জানেন, কৃষ্ণকে জানেন, তিনি মোক্ষ লাভ করেন। ভগবান প্রত্যেক ব্যক্তির, প্রত্যেক প্রাণীর হৃদয়ে আছেন। তিনি আমাদের সমস্ত কিছু কন্ট্রোল করছেন, আমাদের সমস্ত কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। এইভাবে ভগবানকে জানতে হবে, বুঝতে হবে। তাহলে ভগবানকে আমরা, ভগবানকে তত্ত্বগতভাবে লাভ করব। ভগবান মানে কোথাও একজন উনি বসে আছেন এইরকম বিষয়টা নয়। তিনি সমস্ত প্রাণীর মধ্যে আছেন। সুহৃদম, সুহৃদম মানে এটাও হতে পারে অর্থ যে তিনি আমাদের হৃদয়ে অবস্থান করছেন, সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে দেশে তিনি থাকেন, সমস্ত কিছুর সাক্ষী হিসেবে থাকেন। এইভাবে যদি নারায়ণকে, বিষ্ণুকে জানা যায়, তাহলে অচির অচিরেই শান্তি লাভ করা যায়। শান্তি মানে কিন্তু এখানে মোক্ষ লাভ করা যায়, সংসার উপরতি, সংসার থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। আমাদের পঞ্চম অধ্যায় আজকে এখানে শেষ হলো। আগামীকাল থেকে বা পরের ক্লাস থেকে ষষ্ঠ অধ্যায় শুরু হবে। আমরা এখানেই আজকে মনন পর্ব শেষ করছি।